ஹாய், சரக்கு அடிக்கலாமா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடில் நம்ம ஜெர்மனியோட எகமைஸை பார்த்தோம். ரெண்டாவது எபிசோடில் இந்தியாஸ் இந்திரி, தேர்ட் எபிசோடில் நம்ம ஸ்ரீலங்காவோட அராக் பார்த்தோம். அண்ட் ஃபோர்த் எபிசோடில் ஒரு ஸ்பெஷல் எபிசோடில் எல்லாரும் கேட்டிருந்த ஓல்மாங் அதை ரிவ்யூ பண்ணேன். அண்ட் இன் திஸ் ஃபிஃப்த் எபிசோட் I am bringing you something from my home country, Singapore. And this is Singapore's first distillery, Tanglin. So Tanglinலேருந்து I'm going to review the Mandarin Chilli Gin. So gin நான் வந்து இந்த சேனல் ரிவ்யூ பண்ணதில்லை. And I'm also not a very avid gin drinker. So ஜின்னை பற்றி அவ்வளோ விஷயம் வந்து எனக்கு தெரியாது. But I do have a big collection of gins in my house. So என்னோட இன்ஸ்டா ரீல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா you know that I have different flavors of gin. Raspberry, strawberry, lime, you name it, I have many different flavors of gin. But in the flavor is going to be something so unique and spicy. So this is the Mandarin Chilli Gin from Tanglin. இதை ஒரு ரிவ்யூ போட்டுருவோமா? ஸோ ஜின் வந்து எப்படி அடிக்கிறது? ஆக்சுவலி they say that you can drink gin neat, but gin வந்து ரொம்ப காட்டமாக இருக்கும். It's very hard to drink. It's made with so much of botanicals. So we are talking about ginger, cardamom, spices. இதெல்லாம் வந்து போட்டு பண்ணுறது தான் இது. ஸோ இதை வந்து நீட்டாக வந்து என்னால் அடிக்க முடியாது. Even though I drink my whiskey neat, for me gin drinking it neat is a bit too much. So the best option for gin is to mix it with tonic. But உங்களுக்காக இந்த எபிசோடுக்காக இந்த ஒரு பாட்டிலை வந்து நான் டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக I'm going to sip a bit of it neat to tell you more about the flavors. ஏன்னா நம்ம நீட்டாக குடிக்கும்போது தான் இதோட ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் ப்ரொனவுன்ஸாக இருக்கும். இதை வந்து இன்னமும் பெட்டராக வந்து சொல்ல முடியும். ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை திஸ் நீட் ஃபர்ஸ்ட். So this, as you see, is not a cork, it's actually a screw. And வாங்க, இதை ஊற்றும் போதே I can smell the lime. So the lime has a very pronounced smell. அதனால தான் இதை ஊற்றும் போது சரி அந்த ஸ்மெல் வந்து நம்ம மூக்கை வந்து தொட்டுருச்சு. சரி அதை ஃபஸ்ட்டு ஒரு மோந்துக்கு பார்த்துருவோம் அப்படின்னு தோணுச்சு. பட் oh my god, the lime is very pronounced. It gives a very good smell to the gin. And என்னோட ஃபேவரட் ஜின் வந்து இஸ் டெங்கரே ரங்பூர் ஜின். And it is made with ரங்பூர் lime. So that's why இந்த lime ஸ்மெல் பண்ணோன்னே எனக்கு அந்த ஞாபகம் வந்தது. அதனால் I wanted to give it a sniff. பட் இதில் ஊற்றி ஒரு ஸ்னிஃப் பண்ணுவோம். Let's go. Okay. இவ்வளோ ஊற்றிருக்கேன். பட் I'm not going to drink everything. I'm just going to have a sniff first. Yes. அந்த லைமோட ஃப்ளேவர்ஸ் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. And yeah, like I told you, lime is my favorite flavor of gin. Wow. It's a good smell. இதை அப்படியே நீட்டாக லைட்டாக ஒரு டேஸ்ட் பண்ணிடுவோம். Wow, a lot of botanicals. The lime flavor வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. We can taste ஒரு ginger, pepper, and yes, it's spicy. ஸோ அந்த மென்ட்ரின் சில்லியோட கிக்கு நம்மளுக்கு வந்து அந்த பேக் எண்டில் தான் வருது. ஸ்டார்டிங்கில் வரல. ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ரொம்ப லைமாக ஜிஞ்சரியாக இருந்தது, பெப்பரியாக இருந்தது. But at the back of the throat, you can actually feel that chili. Let me just go for another one more sip. Yeah, gin neat குடிக்காதீங்க guys. I mean, for those who love gin neat, please go ahead. It's good that you're enjoying the gin neat, but if you're not a gin lover, neat is very very bad. So அதனால் நம்மளுக்கு we going to mix it with tonic. So இருங்க, டானிக் எடுத்துருவோம். Pass me the tonic. And tonicலே many different types of tonic இருக்குது. The best tonic I would like to drink my gin with is actually Fever 3 Premium Indian Tonic.
So Fever 3 is a very good brand of tonic. So if you are looking for a good tonic to mix your gin, you can look for Fever 3. They also have different flavors of tonic, but எனக்கு வந்து premium Indian tonic தான் வந்து mixing பிடிக்கும். So வாங்க. And of course a good tonic makes a good gin and tonic. ஸோ நீங்கள் லோ குவாலிட்டி டானிக் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஜின் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. ஓகே, தந்தாச்சு. அண்ட் ஸோ யூஸ்வலி நான் வந்து 1 part ஆஃப் ஜின்னுக்கு அவர் மிக்ஸ் 3 part ஆஃப் டானிக். இப்போ அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் மிக்ஸ் 4 பார்ட்க்கு மேலே போனீங்கன்னா அது ஜின்னோட டேஸ்ட்டே வராது. ஸோ ஐ வுட் கோ ஃபார் அ 1:3 ரேஷியோ ஆர் 1:4 ரேஷியோ. ஸோ ஆக்சுவலி இது கொஞ்சம் ஓவராக ஊற்றிட்டு நினைக்கிறேன். இது வந்து 1:4 ரேஷியோ வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பட் கம் லெட்ஸ் ட்ரை திஸ். சியர்ஸ். ரைட், இப்போ தான் இட்ஸ் ஸோ மச் மோர் ஈஸியர் டு ட்ரிங்க். முதல்ல நீட்டாக அடிக்கும்போது அப்பா தொண்டெல்லாம் ஒரு மாதிரியாக இருந்தது. பட் இட்ஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் ஜின். ஜின் இஸ் மேட் அப் வித் a lot of botanicals. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஜிஞ்சர், லைம் அந்த மாதிரி நோட்ஸ் வரும்போது நம்மளுக்கு வந்து அதை அப்படியே நீட்டாக அடிக்க முடியாது. பட் திஸ் இஸ் pretty strong. இது எத்தனை பர்சன்ட் இதுங்க பர்சன்டேஜை பார்த்துருவோம். இட்ஸ் 42%. It's a 700 ml bottle. Come, let's try this. Like I said, I'm not really a big fan of gin, but this is a good gin. So whatever gins, என் வீட்டில் இருக்கிற gins, whatever I have, I usually those that நான் ட்ரை பண்ணிவிட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வாங்கி வைக்கிறது. ஸோ ஜின் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட் ப்ரொஃபைல் பிடிக்குமான்னு தெரியல. ஸோ திரும்பவும் சொல்கிறேன், நான் போடுற ரிவ்யூ வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் டு எஜுகேட் பீப்புள். இட்ஸ் நாட் டு டெல் யூ டு கோ அண்ட் பை திஸ். ஐ எம் இன் நோ வே ஸ்பான்சர்ட் பை டெங்லின். ஓகே, இது என் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பாட்டில். ஒரு சிங்கப்பூர் லிக்கரை வந்து நம்ம ரிவ்யூ பண்ணோம். அதுக்காக வந்து என்னோடய வீட்டில் இருக்கிற டெங்லினை நான் கொண்டு வந்தேன். அண்ட் பிகாஸ் டெங்லின் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் எவர் டிஸ்டிலரி இன் சிங்கப்பூர். ஸோ ஐ வாண்டட் டு ரிவ்யூ தியர் ஜின். ஸோ இதை நீங்கள் வாங்குங்க அப்படின்னு வந்து நான் சொல்ல மாட்டேன். இஃப் யூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார் ஜின்ஸ், தேர் ஆர் ஸோ மெனி டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ஸ் that are out there. Like my favorites would be Tankeray is one of them. Hendrix Gin is one of them. Four Pillars Gin is one of them. ஸோ நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு பிடிச்சதை நீங்கள் வந்து வாங்குங்க. பட் ஆஃப்கோர்ஸ் ப்ளீஸ் கோ அண்ட் ட்ரை வாட் அ ஜின் டேஸ்ட் லைக் ஃபர்ஸ்ட். சரியா? நான் சொல்கிறேன்னு போயிட்டு நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் போய் ஜின்னை வாங்கிட்டு அதை வாங்கி வெறுத்துறாதீங்க. யூ நீட் டு நோ வாட் இஸ் அ டேஸ்ட் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் ஜின். அதே மாதிரி இப்போ ரம் லவர்ஸ்க்கு விஸ்கி பிடிக்காது. ஸோ டோன்ட் பை விஸ்கி, கோ அண்ட் பை வாட் யூ லைக். Gin is a very, very different drink. It's nowhere near what beer tastes like or what whiskey tastes like or what vodka tastes like. It's one of the most hardest drink to drink neat. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எல்லாமே வந்து ராவாக தான் குடிப்பேன். முக்கால்வாசி ரம்மோ, பிராண்டியோ, விஸ்கி, vodka, beer and all that. I can drink it neat. பட் ஜின்னு மட்டும் வந்து நான் மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கிறேன். நான் எப்போதுமே வந்து என்னோடய ரீல்ஸ் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும், நான் எப்போதுமே வந்து ராவாக அடிங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுவேன். இதுக்கு மட்டும் நான் மிக்சிங் பண்ணி நான் அடித்து காமிச்சிருக்கேன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் இதை ட்ரிங்க் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நோ வாட் யூ ஆர் பையிங். ஓகே, இது சும்மா எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்காக பண்ணுறேன். ஐ எம் நாட் என்கரேஜிங் எனிபடி டு பை டெங்லின் ஜின். ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ இந்த மாதிரி ஒரு ஜின் இருக்குது, இது ஒரு சிங்கப்பூர் பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான். அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் நாட் அ வெரி சீப் ஜின். இது வந்து நான் BFS சிங்கப்பூர் ஏர்போர்ட்டில் ஐ திங்க் ஐ பாட் இட் ஃபார் அபவுட் $80 to $100 அந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இருக்கும். ஸோ டெங்லின் இஸ் ஆல்சோ நாட் அ வெரி சீப் ஜின் டு பை. ஆஃப்கோர்ஸ் தேர் ஆர் ஸோ மெனி சீப்பர் ஜின்ஸ் லைக் கார்டன்ஸ் இருக்குது, பாம்பே சஃபயர் இருக்குது. பட் ஆஃப்கோர்ஸ் தோஸ் ஆர் வெரி லோ குவாலிட்டி ஜின்ஸ். So if you're going for high quality gins, you can go for Hendrix, Four Pillars. They are between the 60, 70, 80 price range. So Tanglin is not cheap. And
ஸோ இங்கே வந்து பாட்டில் என்ன எழுதியிருக்குன்னா இஸ் இன்ஸ்பயர்ட் பை கலர்ஃபுல் ஃப்ளேவர்ஸ் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா, நேட்டிவ் ingredients such as young ginger, kaffir limes, chili, cassia and mandarin peel போட்டு பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அவங்க வந்து என்ன பாட்டில் எழுதியிருக்காங்கன்னா, லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் சர்ப்ரைசஸ். Nowhere is that more true than in Singapore. With its legendary people and places, Tanglin tells the story of the other side of Singapore. We start by challenging what people think they know. So with us, you can always expect the unexpected. It's the spirit we distill in our gin. So அவங்க வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, expect the unexpected சொல்ல வராங்க. அண்ட் இதிலே போட்டிருக்காங்க best served with tonic and a slice of lime. ஆக்சுவலி இதுக்கு லைம் போட தேவையில்ல, ஏன்னா லைமோட ஃப்ளேவரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. இது லைம் போட்டால் ரொம்ப புளிப்பாயிரும். ஆமாம், ஏன்னா இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு அந்த லைமோட புளிப்பு இருக்குது, நல்லா கசக்குது. இதுக்கு மேலே நம்ம போட்டோன்னா இன்னும் புளிக்கும். ப்ளஸ் டானிக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கசப்பு கொடுக்கும். ஸோ டோன்ட் புட் லைம். ஐ வுட் சே ஜஸ்ட் ஐஸ் போட்டு ஒன் பேக் ஆஃப் gin and 3 packs of tonic and you are good to go. Wow. திரும்ப சொல்கிறேன், this is not for everybody. It's for people who enjoy gin. This is a good gin. If you have not tried gin, go and try gin. And also இன்னொன்று சொல்கிறேன், கார்டன்ஸ், பாம்பே சஃபயர் அந்த மாதிரி ஜின்ஸ்லாம் அடிச்சுட்டு ஜின்னை பிடிக்காதுன்னு சொல்லக்கூடாது. பிகாஸ் தோஸ் ஆர் லோ குவாலிட்டி ஜின்ஸ். ட்ரை டு கோ ஃபார் ஹை குவாலிட்டி ஜின்ஸ் லைக் Hendrix and all of these brands. அதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு தென் யூ வில் நோ, இது தான் வந்து ஒரு குவாலிட்டி ஜின்னா. பிகாஸ் இப்போ லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ லைக் நான் ஓல்மாங் ரிவ்யூ பண்ணல. ஓல்மாங் இஸ் ஜஸ்ட் அ வெரி பேசிக் ரம். அதை விட யூ ஹேவ் வே பெட்டர் ரம்ஸ் தென் ஓல்மாங். அண்ட் ஈவன் விஸ்கி, இப்போ இந்தியாவில் வந்து there's so many whiskey brands that லைக் டாஸ்மாகில் கிடைக்கிற லிக்கெல்லாம் வந்து இஸ் ஆஃப் லோ குவாலிட்டி. ஸோ கொஞ்சம் ஹை குவாலிட்டியாக நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும், ஓகே விஸ்கினா இப்படி தான் இருக்கும், ஜின்னுனா இப்படி இருக்கும். ஏன்னா ஐ மேட் த மிஸ்டேக். சின்ன வயசில் வந்து கார்டன் ஜின் அதை அடிச்சுட்டு என்னடா இது ரொம்ப கேவலமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் அதுக்கப்புறம் ஜின்னே தொடுறதில்லை. அந்த கார்டன் ஜின் வந்து எனக்கு ஒரு நைட்மே கொடுத்துருச்சு. ஜின்னு இப்படி தான் இருக்குமா அப்படின்னு டேஸ்ட் பண்ணி ஒரு நைட்மே கொடுத்துருச்சு. பட் slowly as I started to explore more gins in future, பயந்துக்கிட்டே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணேன். பட் நல்ல ஜின் குடிக்கும்போது when people introduce me to good quality gins, I started to appreciate gin. ஸோ ஒரு நல்ல குவாலிட்டி ஜின்னோட ஸ்டார்ட் யுவர் ஜேர்னி. பேட் ஜின்னை வச்சுட்டு ஐயோ இது தான் ஜின்னா அப்படின்னு வந்து you should not have the perception that gin is bad because you had a bad gin. Always have a good gin, then you will know, okay இது தான் ஜின்னா. Okay. And yes, like even for me, I know what's the difference between a normal whiskey. Like for example, famous grooves-க்கும் ஒரு ஜானி வாக்கர் கோல்ட் லேபிளுக்கும் வித்தியாசம் நிறையா இருக்குது. இல்லை, ஒரு ஜானி வாக்கர் ரெட் லேபிளுக்கும் ஒரு ஜானி வாக்கர் கோல்ட் லேபிளுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. ஸோ இஃப் யூ ஆர் somebody that have tried Johnny Walker red label and you say that it's not nice, then you should try a gold label. Then you will know, ஒரு குவாலிட்டி விஸ்கினா இப்படி தான் இருக்குமா. You see. So don't ever get discouraged by the taste of a certain product because you went for a very low quality product. ஒரு ஹை குவாலிட்டியான ப்ராடக்டை டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராடக்டோட உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ எஸ், ஆக்சுவலி ரொம்ப பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இது தான் ஜின், டேங்லின் ஜின், மெண்ட்ரின் சில்லி ஜின். இதை பற்றி நான் சொல்லிட்டேன். ஆஃப்கோர்ஸ் மிக்ஸ் இட் வித் டானிக் and don't drink it neat. இது தான் வந்து என்னோட சஜஷன். பட் இஃப் யூ ஆர் அ ஜின் லவர், யூ லைக் டு ட்ரிங்க் இட் நீட், இட்ஸ் அப் டு யூ, டோட்டலி அப் டு யூ. ஐ ரெஸ்பெக்ட் யுவர் டிசிஷன். ஸோ இந்த எபிசோட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஜின் லவ்விங் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். let them know more about a Singapore based gin. and அடுத்த எபிசோடில் வந்து என்ன வேணும், என்ன பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள். நிறைய பேர் வந்து சஜஷன்ஸ் கொடுக்குறீங்க, பட் எனக்கு அந்த பாட்டில் வந்து இல்லை. ஸோ யூஸ்வலி வாட் ஐ டூ இஸ் ஃபார் மை எபிசோட்ஸ் ஐ டேக் த பாட்டில்ஸ் ஃப்ரம் மை ஹவுஸ். ஸோ இட்ஸ் டோட்டலி
bottles that are bought by me, it's not sponsored in any ways. I don't go to the brands and tell them இந்த மாதிரி நான் ஒரு ரிவ்யூ செய்யணும் பாட்டிலில் கொடுங்க அப்படிலாம் சொல்கிறதில்ல. என் வீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை தான் வந்து நான் ரிவ்யூ பண்ணுறேன். ஸோ நிறைய பேர் வந்து have came up with they want Bombay Sapphire. எனக்கு ஒரு Bombay Sapphire இருக்குது, பட் இட்ஸ் லிமிடெட் எடிஷன். அதனால் திறக்க முடியல. எங்கேயாவது வந்து ஒரு Bombay Sapphire இருக்கான்னு பார்க்குறேன். அதே மாதிரி ஜானி வாக்கர் நம்பர் 7 நிறைய பேர் கேட்குறீங்க. எனக்கு ஜானி வாக்கர் நம்பர் 7 வீட்டில் இல்லை, பிகாஸ் இட்ஸ் அ whiskey that I don't keep in my house. I'm a bourbon lover. I love my bourbons, and the collections of bourbons that I have are of a very high quality. ஸோ வேறு என்னென்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். என்னோடய ரீல்ஸ் போய் பாருங்கள். என் ரீல்ஸில் வந்து என்னோடய பார் தெரியும். அந்த பார்லேருந்து ஏதாவது ப்ராடக்ட் சொன்னீங்கன்னா அங்கேருந்து ஈஸியாக நான் வந்து ஒரு வீடியோ பண்ணிடுவேன். ஸோ எஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் லிசனிங் டு மீ ரம்பிள். சரக்கு அடிச்சுட்டே உங்ககிட்ட பேசினதில் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். இருங்க, இதை நான் குறித்து முடிச்சிடுறேன். Yeah, thank you very much, and I'll see you in the next episode. இருங்க, நம்ம standard outro. Okay, see you, bye.